اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اپنے پیچھے لے ویڈیو کا تسلسل جاری رکھا ہوا ہے، اور اس ویڈیو میں خاکسار ایک شیخ کے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیوز میں اس شخص نے ایک سوال کھڑا کیا ہے کہ دیکھو، مرزا صاحب جو ہے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، اپنا جانشین بنانا چاہ رہے تھے، تو تم احمدی جو یہ سمجھتے ہو کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، تو کیا تم ثابت کر سکتے ہو؟ ان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں، اس واقعہ میں یہ ہے کہ مولوی محمد علی صاحب سے کسی انگریز نے کہا تھا کیا مرزا صاحب نے اپنا جانشین کسی کو مقرر کیا ہے؟ اور جب یہ واقعہ آتا ہے تو مرزا صاحب کہتے ہیں کیا میں لکھ کر کے دے دوں سیدنا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے تعلق سے۔ اب اس واقعہ کو جو ہے گدی نشینی اور یہ اور وہ اپنی بکواس اپنے حسب معمول جاری رکھتا ہے یہ انسان۔ اب جس طرح میں اپنے تقریباً ہر کامنٹ میں کہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے اس کو اسلام کے الف سے بھی واقف نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جاہل انسان ہے کہ کیا بتاؤں۔ جسٹ جو ہے سمپلی وہ اپنے آپ کو ایک قابل اور پڑھا لکھا اور معزز اور کیا کیا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ انسان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وفات ہوا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کو ان کے لحد میں اتار رہے تھے، اتارتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو صدیق نبی ہوتا، تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شخص اسی طرح کی بدزبانی کر سکتا ہے؟ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کو تو اسلام کا کچھ نہیں معلوم، الف سے بھی یہ ناواقف ہے۔ ایویں جو ہے اپنے آپ کو وہ کچھ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ اس میں ہنسی بھی آتی ہے، اور کیا جاہل لانا جو ہے اس شخص کا عقل ہو گیا کہ استغفر اللہ، اللہ ہی بچائے اس کو۔ یہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے قسم کے جو ہے وہ دنیاوی شان و شوکت والے، دوسرے جو ہیں وہ کسی بڑے آدمی جیسے مولوی نور الدین صاحب کے اثر میں آ کر جماعت میں داخل ہوئے، اور تیسرے جو ہیں قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو خاص میری ذات سے تعلق ہے اور ہر بات میں میری رضا اور خوشی مقدم رکھتے ہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اپنی عادت کے مطابق، اپنے معمول کے مطابق پھر اپنی بکواس کو جاری رکھتا ہے۔ اور یہ چونکہ شخص ہر اپنے کامنٹ میں کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے اسمارٹ ہونا بہت ضروری ہے جھوٹے کے لیے، تو میں اس شخص کو کہتا ہوں کہ سمپلی یو آر اے لائر ناٹ اسمارٹ۔ کیونکہ دیکھو، ایک طرف تم یہ 3 پیش بھی کر رہے ہو کہ 3 کیٹیگری مرزا صاحب نے پیش کیا ہے، اس کے بعد جو تمہارا تبصرہ ہے وہ 3 کیٹیگری سے کس قدر الگ ہے۔ تو جھوٹ بولنے کے لیے اسمارٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم اسمارٹ بھی نہیں ہو، تم ایسے غلیظ جھوٹے ہو کہ انا للہ کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ بدبخت یہ تینوں کیٹیگری، یعنی مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے جو ماننے والے ہیں اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ دنیاوی شان و شوکت کا خیال رکھتے ہیں، دوسری قسم جو ہے وہ کسی بڑے آدمی یعنی مولوی نور الدین صاحب کے زیر اثر آ کر کے جو ہے احمدیت میں داخل ہوئے۔ یعنی دیکھیں کہ اتنے بڑے عالم جب سیدنا مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے ہیں تو یقیناً یہ سچے ہوں گے۔ اس ضمن میں ایک بات بتاتا چلوں، سیدنا مرزا
साहब पर जो ईमान लाए, सैयदना मौलाना हकीम नूरुद्दीन भेरवी साहब, तो मौलाना भेरवी साहब की इल्मी हैसियत क्या थी? पूरे हिंदुस्तान में जो है उनके इल्म का डंका बजा हुआ था, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बिलाद मिस्र और अरबिया के लोग भी आपके इल्म के कायल थे। जब अवामुन्नास देखता है कि इतना बड़ा आलिम जब मिर्ज़ा साहब को सच तस्वुर करता है, तो यकीनन मिर्ज़ा साहब अपने दावे में सच्चे होंगे, लिहाजा वो ईमान ले आते हैं। तो ये दूसरा तबका। और तीसरा तबका मिर्ज़ा साहब जो कहते हैं, वो तीसरे किस्म के वो लोग हैं जिनको ख़ास मेरी ज़ात से ताल्लुक़ है और हर बात में मेरी रज़ा और खुशी मुकद्दम रखते हैं। यानी तीसरी तबका जो है ये बिल्कुल फ़िदाइयत का है। यहाँ पे जो वही मिसाल सामने अभी मैं पेश करता हूँ। अब ये जो फिर ये कहेंगे कि देखें ये लोग जो है अहमदी जो है मिर्ज़ा साहब को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाबिल ला के खड़ा कर रहे हैं। मुकाबिल नहीं, क्योंकि आका के नक्श पे ग़ुलाम किस तरह है हम ये दिखाना चाहते हैं। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का शैडो जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो उस दिन को याद करें जब अंसार ने कहा था, जाफिशानी देखें कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे, और उस वक्त तक दुश्मन आप तक पहुंच नहीं सकता जब तक वो हमारे लाशों का ना रौंदे। ये एक वाक़या है जो जान देने का वाक़या है। और दूसरा वाक़या है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत करके जाते हैं, तो अंसार भाई जो है सब कुछ अपना शेयर कर लेते हैं। यहाँ तक कि बीवी, जिसके पास 2 बीवियाँ थी या एक से ज़्यादा थी, वो अपनी बीवियों को तलाक दे करके दूसरे मुसलमान भाई को दे देते हैं। तो मिर्ज़ा साहब जो कह रहे हैं कि इस तबके के मुतल्लिक़ कह रहे हैं कि मेरे मानने वाले जो है कि हर बात में जो है वो मेरी रज़ा और ख़ुशी को मुक़द्दम रखते हैं कि मैं ऐसा इस्लाम का काम करूं, कुरान की ऐसी खिदमत करूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा और शान को इस तरह दुनिया पे ज़ाहिर करूं कि हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो जाएँ। ये 3 जो है कैटेगरीज़ है। इस 3 कैटेगरीज़ पे ये बदबख्त फिर जो है अपनी ज़ुबान दराज़ी से बाज नहीं आता, कहता है, मैं इस बदबख्ती के अल्फाज को कोट करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब यहाँ पर इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इनकी जमात में कोई भी दीनी मकसद या ईमान की खातिर कोई शामिल नहीं हुआ था। ये तमाम लोग किसी न किसी दुनियावी गर्ज या दुनियावी असर के तहत शामिल हुए थे, जबकि मिर्ज़ा साहब ने ये बातें ही नहीं की। तो जिस तरह ये शख्स बार बार कहता है कि पहले तो ये कहा करता था कि डॉक्टर गूगल्स के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देता था। जब मैंने डॉक्टर गूगल्स को कोट करना शुरू किया कि देखो तुम्हारे खुदावंद के बताए हुए रास्ते पे तुम चल रहे थे, अब डॉक्टर गूगल्स का रिकॉर्ड जो है ये बदबख्त बजाना बंद कर दिया। अब एक नया रिकॉर्ड निकाला है कि झूठ बोलने के लिए स्मार्ट होना ज़रूरी है। तो तुम ऐसे झूठे हो कि सिंपली यू आर अ लायर बट नॉट स्मार्ट, कि तुम तो स्मार्ट ही नहीं हो, जबकि 3 कैटेगरी बयान करते हो और विद इन मिनट्स जो है उस कैटेगरी का ऐसा जनाजा निकालते हो कि अल्लाह ही हाफिज़। अब देखो क्या क्या बोला जाए इस जाहिल बदबख्त के मुतल्लिक। जवाब इसलिए देता हूँ ताकि लोग जब इसके वीडियोस को देखें तो हमारे भी वीडियोस को देखेंगे और पता चलेगा कि कितना बड़ा ये जाहिल, मुफ्तरी और काज़िब शख्स है जिसका नाम है AK शेख। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में तो मैं बात को अपना जारी नहीं रख सका। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने आइंदा वीडियो में इसके उठाए हुए जो बात है उनको मैं पेश करूँगा, और उसके बाद वो पेशाब के ताल्लुक़ से तो मैं ज़रूर पेश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। और ये और इस शख्स का जो पोल जो है खोल करके छोड़ूंगा, क्योंकि हज़रत मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला का ये इल्हाम है कि हाथ शेरों पे ना डाल ए रुबा ज़ारो नज़ार। तो है बदबख्त, तूने शेर के बदन पे हाथ डाला है, तूने शेर के किरदार पर, जो खुदा ताला का शेर था। अब शेर बोलने से ये बदबख्त जो है जंगल का शेर समझ लेगा, यानी खुदा ताला का शेर था, उसके जो गरीबान पे तूने हाथ डालने की नाकाम कोशिश की है, तो तेरे मुंह को बंद उसी मिर्ज़ा का एक अदना सा ग़ुलाम करेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।